ମୁଖ୍ୟ ଅନୁ ନା ଖୁଣ୍ଟୁକୁ ଅନୁ ଦୁଆରେ ଖାୟା ଖାୟା ପ୍ରେମ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ এই প্রেমানন্দ মু ভাব কাইকি সকল হৃদয় মধ্যে থাই এ জীব সঙ্গরে খেলুছি যিয়ে জীবক আনন্দ মোদন করুছি যিয়ে আম সমস্ত আনন্দ রূপক মোদক যাই মাদন করুছি যিয়ে সে কিয়ে কিয়ে কইব রে নাহি রূপরে সে कंदर मध्य नित्य प्रति खेलुंट रमयती रमण करुंच आराम प्रदान करुंच कौटी अच्छी ना हृदय कंदर मध्य अच्छी देखू केमी देखू ना नवद्वार पूरा देखी से पूरा देखे अनुरोध करी माँ झील भौणी मान बापा मान भाई मान युवपीढ़ी वर्तमान समस्ते भगवत अभिमुखी हेले व्यास भगवान कहले नमस्तुभ्यं कलिर्लोका नमस्तुभ्यं कलिर्लोका हे कलिजुगर लोक माने मु तुमको आगे नमस्कार ना भगवत अभिमुखी ये कलिजुगर लोक माने एते भागरे एते भाବରେ भगवत अभिमुखी हेबे जे जाकी कथारे कहि हो खाली वर्तमान हेउछि आपण माने समस्त टिए देखन महाप्रभु हृदय मध्य खेलुछन के कहबा आज्ञा कोठी अछि भीम भई कहिले नवद्वार पुरे दे एक कथा गीतार भगवान व्यास श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन को बुझाइथिले नवद्वार पुरम देहि नैव कुर्पन्न कारयन ये शरीर मध्य जो 9टा द्वार अच्छी ये 9टा द्वार को भेद करि परिले शेषर रही 10 द्वार बाबुरे 10 बंधु दास कलम कले लाख बाठ रखिला 10 बाठ सुमारियो 9टा द्वार भेद कर सारा
जो 10टा द्वार अच्छी ए 10 द्वार को इंद्रिय मान जाबुड़ी रखिले एकादश पुरे एकादश इंद्रिय भगवान निजे स्वयं यही प्रभु दर्शन करू दर्शन कले प्रभु दर्शन देवे संसार मूल विनाशन करेंगे तापर मुक्ति देवे तेणु भंग लिखिले वंदे राम राम ओ राम तुलसी कहले कल बंद राम नाम रघुबर को हेतु कृष्ण भानु बंद नाम राम रघुबर आग राम नुहे आज्ञा आग नाम नाम नथिले राम नाम से नाम किए कलाद्यो सा पूर्वर्ण भाग रामायण प्रथम लेखक आदि कवि वाल्मीकि से कहले कलाद्यो सा नाम जोगाय अवित्र मोनासन संसार तारयते राम नास्ति मूल जगत कौन जदि आज्ञा किसी मन पड़ जाऊँ कहवाई कहीं आज्ञा कहवाई अभियोग आसो कौन एमती खाली कहते ना कौन आउ कि शुणेबे ना गोटे कहानी शुणे कहानी भितर कथा क्या चारिपद न तत्कालीन पाला थिला भिन्न वर्तमान आज्ञा भिन्न बलभद्र पंडा गले आम सांगरू शंकर नना गले विनायक मिश्र गले आउ तो रमकांत भाईना स्थबी रही क्या सांगे पलगा क्या कहवा तो दुआरे अणिले से अंधार देखा जेने चाहिए सब अंधार देखा कौन कह आप बसी चारिपद कौन कहीकि पड़ेबी ना तेणु माने क्षीर सागर तटरे प्रवेश हो महाप्रभु डाकिले बंद लिखिले बंदे राम 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 राजीव श्यामल वर्ण राम भिन्न राजीव लोचन राम भिन्न दशरथ पुଅ राम भिन्न हृदय कंदर विहार करे राम भिन्न नहीं आज्ञा से अलग ना क्या भिन्न गले ना हृदय कंदर विहार कर स्वतंत्र सर्वतंत्र से भगवान को देवता मैंने प्रार्थना करिले भगवान दृश्यमान हेले बोले देवता मंडली हे सुपरवाण वृंद बंद कहते वृंद वृंद वृंदारक वृंद होई करी हे वृंदापति शरण रे नमस्कार भरी हमला को कहा पे लिखिछन आज्ञा कि जानि मु कहि पारु आज्ञा सही कथा कहते आज यही भगवत वासुदेव नारायण जगत मंगल विधान करंदु सर्वे बोल आनंद ठीक नारायण है घेन प्रणाति मोर हे नारायण है हे मोहनित राज शरण पंकज हे
ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ ବାଳ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଲାଭ ଅଛି। ଶୁଖୁଆ 100 କିଣିଲେ ସେ ଯୋଡା ପକେଇ ଦଉଛି ନାଭ। ତୁ ବାଇଗଣ କିଲେ ପକେଇଲେ ସେ ଗୋଟାଏ ଦଉଛି। ଏଥିରେ ନାଭ ଦେଲି ଆପଣ ଭଲ ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ କାହିଁକି କାଟୁଛି ଠିକ ଅଛି ଲାଭ ଦେଇ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଇଏ କଳାକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ସରିଗଲା। ଏଣିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ବିପିନି କହିପାରିବୁ ପୁର କେତୋଟା? ପୁର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ 4ଟା ପୁର। କଣ 4ଟା ପୁର ଜାଣିଛୁ? ଗୋଟେ ମୁଗ ପୁର, ଗୋଟେ କୋଳଥ ପୁର, ଗୋଟେ ନଡିଆ ପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଣା ପୁର। 4 ପୁର। ଏଗୁଡା ସବୁ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ପିଠାପଣା ଉତ୍ସବ ଘରେ ହେଲେ ଏଟା ପିଠା ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ପୁର ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆରେ ସେ ପୁରା କହୁନି ଯେ ସାରେ ପିଠା ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତମ ସିଆଡେ କୋଳଥ ପୁର ଦିଆଯାଏ। ତାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଇଆଡେ ଛେନା ପୁର। ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ପୁର ହଉଛି 3 ପୁର। 1 ସ୍ୱର୍ଗ, 2 ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, 3 ପାତାଳ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଶାସନ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶର୍ମା କହିଲେ ଏଇ 3 ପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁର କିଏ? ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଗୋଟେ ପୁର, ତା ନାମଟା ହଉଛି ଶିବଦତ୍ତ। ଏଇ ଶିବଦତ୍ତ ନାମୀ ଯେଉଁ ପୁରଟା ଅଛି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିବାର ନୁହେଁ ସେ
ସମୟ ନାହିଁ ରେ କହିବାର ନୁହେଁ ସେ କଟକ ଶିବଦତ୍ତ ନାମୀ କଟକ ସେ ରାଜ୍ୟର ସଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଆସି ବସିଲେଣି। କଣ କହିବି ଯେ ଯାହା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାରେ କେତେ ସାର ସେଠି ଗୋଟେ ସାରେ ଗୋଟା ସାଇ ସାର ଦି ସେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେବେ। কলে বিধ্বংসের মানুষে লঙ্কা রুচির মেঘনে খাড়াইয়া କାଲି ଆମ ସାରଙ୍କୁ ନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଷା ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାମାନ୍ୟତର ଆଜିର ଗାୟକ ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦକୁ ନ୍ୟାସ କରିପାରିବେନି ବୁଝିପାରିବେନି। କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ରଘୁ ଶତାକୃତ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ୟ ନାମ କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ରଘୁ। ମୁଁ ତ ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ଓଡିଶା ମାଟି ଜଣେ କବି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶାଗ୍ରୀବ ବଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ। এই ଦଶାଗ୍ରୀବ ବଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ସାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଇଚ୍ଛା କହିବେ ଏଇଆକୁ ଟିକେ ସଂକଳନ କରନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ଦେଇ କରି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ଓଡିଆ ପଦ୍ୟାଲୋକ କାରଣ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ପଦ ନାହିଁ ଗୀତ ନାହିଁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସରେ ପ୍ରଭୁନାଥ ବରଦିନା କହିଲେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାର ଅଂଶ ଅଂଶ ଅବତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପଲଗେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି ଏ ପଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଏଇ ପଢୁଛୁ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାର ଅଂଶ ଅଂଶ ଅବତାର ଧୀର ଧୀର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ରଜନାଥ ବରଦନା ଏ ଯୋଉ ପଦ ଲେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁନାହିଁ। ଅଂଶେ ଅଂଶ ଅବତାର ଅଂଶରେ କୋଉ ଅଂଶରେ ନା ଶିବାଂଶରେ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶୁକଦେବ। ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଯଦି ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। କାହା କଥା ନା ଅଜଗବ କହିଲେ ଧନୁ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଅଜଗବ। ଅଜଗବକୁ ଧରନ୍ତି ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ। ଯଦି ଏ ବଂଶର ଏ କଥାର ମୀମାଂସାକୁ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏ ପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନା। ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଶଳେଶ ବିଳାସ। ଶୁଣ
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ମତେ କହିବେନି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବହିଟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବହି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଶୁଣ, ଯାର ନାମ ଶିବଦତ୍ତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଏଇ ଶିବଦତ୍ତ ଏବେ ବି ଅଛି। ଭଗବାନ ଇଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ନାମ ହଉଛି କୋଶଳେଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ କ କ କ କାମ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କବି ମୋତିଲାଲ ପତି, କବି କବିଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ପତି। ହଁ, କୌଣ ପକୁଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ବନ୍ଧୁମାନ ବାପା ମାନେ କୌଣ ଅପକୂଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୁରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଲେ ଯଦି କାଶୀ ହେବେ, କାଶୀ କହିଲେ ଶିବ, କାଶୀବାସୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଯଦି ଏ ଶୋଭା ପାଇବ ଭଲ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନା। ହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟରେ, এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁର ଅଛି ତା ନାମ ଶିବଦତ୍ତ। এই ଶିବଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କିଏ ଦେଖିବା? ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କମ୍ବୁକଣ୍ଠ। ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କମ୍ବୁକଣ୍ଠ। ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଟି ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାମ କଳାବତୀ। କିଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇଠି ରହିଯିବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାସ ଲେଖିଦେଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମୃଦ୍ଧାର୍ଥ ଜଗତ ସାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭା ସିଦ୍ଧି ବଳୟ ଯଥା ପ୍ରଦୀପନ ଜ୍ୟୋତିର୍ରୂପାଣ ସାହାନୂପ ଶେଖର ଇତିମତା। ଭଲ ଦରକାର ନା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦଗ୍ଧ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶ୍ରୋତା ବୋଲି କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ତେଜପୁଞ୍ଜ କେମିତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କେମିତି, ନାଇଁକି? ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାକୁ ନେଇ
ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଃ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିଖିକି କଣ ବଳବନ୍ତ ହଉଛି ନା ଆମ ନନା କୁହନ୍ତି ଦୁଇଥର ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକି ଆସିଲେ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ କଣ ସରି କହିକି ଆସିଲେ ଗଲା ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଥାଉ ଅଛି ଆଉ ମଲା ଯାକେ ରହିବ ହେଲାଣି ତ ବୟସ 75+ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯେ ଜନମାଳି ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହି ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ଯଦି କେହି ସାନ ଭାଇ ଫଲାଫଲା ବସିଥିବେ ମୁଁ କହିବି ପରେ କେହି ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବନରେ ଗାଇଲେ ଅବନା କିଏ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସାନ ପ୍ରଳମ୍ବ କଦମ୍ବ ରଙ୍ଗ କୁରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କୁରଙ୍ଗ ସାମଙ୍ଗ ସାହ ଚାଲିଗଲେଣି ଏଇ ରଥିପୁରରେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଖାଲି ପାଲା ଗାଇଲେ ହବ କି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କଥା କହିବା ଭାଗବତ ଛାଡିଦବା ତମେ କେତେ ଦଖଲ କରିଛ ଜଣା ପଡିବ ନା ସେଇଦିନ ଗାଇଥିଲ ନା ରସ ତରଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାସି ଗାଇବ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପାଲା ଜଗତରେ ଆକାଶ ଭିତରେ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନା ତମ ପାଦ ଧୂଳି ନଉଛି ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୟସ ପାଇଁ 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା କର ବର ରବ ତଳ ରର କର ରଣେଶ୍ୱର ବର କର ବର ତଳ ଧର 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 ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଧର ଧର ବୋଲନ୍ତେ ପର୍ବତ ଧର କହିଲେ ପର୍ବତ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବନ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏ ସେ ତୃତୀୟ ଅବତାରରେ ଯିଏ ସେ କିଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ନା ବଲେ ତୃତୀୟ ଅବତାର ଚୁମ୍ବଦାନ ତୃତୀୟ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ଏଣିକି ବିଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଟିକେ ସଳକି ଦବ ତୃତୀୟ ଅବତାର ଚୁମ୍ବଦାନୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ତନୁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଣି ପାଣି ତହିଁ ବୋଲି ରାଜା କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି ଇଏ କମ୍ବୁକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଦତ୍ତ ସକଳ ଗୁଣରେ ପରିପୂରକ ବିଶେଷ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା
ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବେଶ କରେଇବା ଯାହା କାବ୍ୟ ନାୟିକାକୁ ବେଶ କରିବା ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ସେଇଆ ପ୍ଲଟ ଟା କହିଲେ ସମୟ ଥିବ କେତେ ଯିବ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ସରିଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ କହିଦେଲେ ଆମେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ମାତ୍ର 23-24 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 42,000 23 ମିନିଟ ଭିତରେ ଖତମ ସରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ କଣ ଏଇଠି ସେ ହବ କି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦୃଶ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା କମ୍ବୁକର୍ଣ୍ଣ କବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିଏ କହିଲେ ସକଳ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର କଳାକୁ ଧରି ସୁନ୍ଦର ଚାରଣ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ବିହାର କରି ପାଖରେ କିଏ ବସେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କହୁଛୁ କା ଚାପିବ ମନ୍ଦର ଧାରଣ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଛବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ରାଜକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଯିଏ କାହ୍ନା ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଲେ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ସକଳ ଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା କମ୍ବୁକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କନକାବତୀ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଝିଅ ତା ନାମଟା ହଉଛି ମଦନାବତୀ ହେଇନି ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସର୍ବଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଓ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ ଆକାଶର ରବି ଛବି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ ଆସୁଛି କନ୍ତଲା ଅଙ୍ଗର ପରିର ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ହୋଇ କୁନ୍ତଳା ଚାଲି ଚାଲି ହାତ ଆଶା ମୁକ୍ତି ନ ହଉଛି ଆକାଶ ବିପିନ ପାଣିକି ବସିବା ଦିବସ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବାପା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ଅସ୍ତମିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପ୍ରବେଶିଛି ବାବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଧାନାଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସ୍ତ ଗାମୀ ରବି ଛାଡ଼ିଲେ ବ୍ରଜ ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ଆମ ବ୍ରଜ ଭାଇ ମରିଗଲାନି ଅଛି କି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ
ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଗଲେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି କରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନିଜର ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଙ୍କମଣ୍ଡନ କରି ମନସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ମୁଖାବନତ କରି ବସିଛନ୍ତି ରାଜା ଦେଖିଲେ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଇଏ କଣ ଏମିତି ବସିଲେଣି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ ହଁ ହଁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କମଳାକାନ୍ତ ଚୌତିଷା କଣଉଛନ୍ତି ଅରୁ ବିପିନି କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉନୁ ନା କମଳାକାନ୍ତ ବାହନ ହେ ଭକ୍ଷ ଆଜି ଯୁଗର ଛାଣ୍ଡ ଖାଇଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଶିଖିଲେନି ଯଦି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଏତେ ଦିନ ପାଲା କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ହଉ ଦେଖିଆ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଚୌପଦୀ ଗାଇବି ଯେ ଆଜି ଏଥିରେ ବାହାରିଲେ ର ନ କାନ୍ତ ଆଜିର ଚୌପଦୀ ର କା ହଉ ରଖ ମାମା ପଳେଇବ ନା ହଉ ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଜଟଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ ହଉ କମଳାକାନ୍ତ ବାହନ କମଳା କଣ ବୁଝିଲୁ ବିପିନି ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଜେନାଙ୍କର ଭଣଜା ବିପିନି ସେଇଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି କମଳା ମାନେ କଣ ନା ବଜାରରେ ବିକା ହଉଛି କମଳା ଅମର ଘୋଷ କଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଲୋକ ଜନନୀ ସାଗର କନ୍ୟା ଇତି ଅମର ଘୋଷ କମଳା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିପିନି କହିଲୁ କମଳା କହିଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ତ କିଏ କାନ୍ତ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କମଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାତ
ତାଙ୍କ ବାହନ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ କିଏ? ପାଟି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ନାରୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାରୀ ଯୋଉ ଟଲି ଟଲି ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାରୀର ଜାନ ସିଏ। ଏ ଅର୍ଥ ଆଉ ଜଗତେ କେବଳ ଜଣେ ହସିବେ। ଇଏ ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଅର୍ଥ ଦେଇଛା ଶୁଣ କୁହ କମଳା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତମ କମଳ ନୟନ ବାସ୍ ହେଲା କମଳ ନୟନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ। ଗରୁଡର ଭକ୍ଷ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ କିଏ? ସେ ଶିବ। ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ନାରୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପଡିଆଟା। ତାଙ୍କ ଜାନ କିଏ? କଲା ଗୁଡ ଖାଇକି ଯିବେ ମୁହଁରେ ବାରସି ବାଜିନି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ତମକୁ ଖାଇବି। ଭକ୍ଷଧାରୀ ନାରୀ ଜାନ ସିଂହର ପୁତ୍ର କିଏ? ସିଂହ ପୁତ୍ର ହଉଛି ରାହୁ। ରାହୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ କାହାର? ଖାଇବି ଶୁଣିବେ ପରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରିୟତମା ପଲଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରେୟସୀ ଆରେ ହେ ତମର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ମୋର ବୟସ ନା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ବିବାହର ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲା ନୂଆ ସିନା ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବ ତମେ ବୟସରେ ଯଦି ଅଭିମାନ କରି ବସିବ କଣ କରିବି ଯେ? କଣ ହେଇଛି କଣ? ତାଙ୍କ ଚପଲ ହଜି ଯାଇଛି ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଚପଲ କିଏ ନେଇଯାଇଛି कवि सूर्य बलदेव रथ दोष देखे तो दान दान रे क्षमा मागे ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଧୀରର ପୁଅ ତୁ ତା କଥା ତା କରି ବୟସ ଦିନେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଛି ଚିଲିକାରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲୁ ବଡ ମାନଭଞ୍ଜନ ନନା ଆମର ଗାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିଛୁ ସେ ବୟସ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ପାଲା ବାଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିତିକି କରୁଛୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ବୁଢା ହବା ଯୋଗ ହବା କଥା
ମୁଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପିତ ନେଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପାଲା ଗାଏ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ରହିଥିବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି। ନାଇଁ ରହିବା ଯେ ସାରେ ହଁ ଏ ପିଲାଟି କୋଉଠୁ ଆଣିଛ କୋ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଧୀରର ପୁଅ। ଧୀର ପୁଅ ହଁ ସେ ଏଠି ଏମିତି ବାଡଉଛି ନା ଘରେ ସଜନ ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମର ବୟସ ଅଛି ନା ମୋର ବୟସ ଅଛି? କଣ ତମର ହଉଛି କହୁନ? କଣ କହିବି ହଁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି କଣ ଜାଣୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ କହିଲେ ରାତି ସାରେ ମୁଁ ବି ସାରଦା ହେଲି ରାତି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ଗାୟକ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର। ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଡର ପୁଅଟେ ନା କହିଲେ ରାତି ସାରେ ମୁଁ ବି ସାରଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରେନି କଣ ଟିକେ ହଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀ ହଁ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଭାଘର ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ କିଛିଟିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଚାଲି ପାରୁନି କାହିଁକି ୟାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓହୋ ରାଣୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ୟାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଜାଗଣ୍ଡରେ ଲାଗି ନାହିଁ ଆରେ ବାଳ ତୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଉଛି ହେମା ହେମା ପାଲାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଲା ଜଗତ ପାଇଁ ମେସେଜ କଣ ଦେବେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣୁଛି କର ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ବୟସର ଅଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାବୁ ଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କଣ କହିଲେ ଜାଗଣ୍ଡରେ ଲାଗି ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡ ନାରୀର ଜୀବନଟା ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୃଥା ହଉଛି ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁନ ମାମୁ ଅତଏବ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲେଖକ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଦିନେ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସ ଆଜି ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି ସଂଶୋଧିତ କରିଦେବେ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରି ବହି ଛପା ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡର ଲାଳ ଟିକେ ନ ଲାଗି ନାହିଁ ତାର ନାରୀ ଜନ୍ମଟା ବୃଥା ଆପଣ ସେ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ପୁଅଟିଏ ଯାର ନ ଦେଖେ ଆଖି ପୁଅଟି ନ ଦେଖେ ଆଖି ଯୋଉ ମାର ଆଖି ଦିନକ ପାଇଁ ପୁଅଟି ନ ଦେଖିଲା ସେ କଣ ହୁଏ ଆଖି ନୁହେଁ ସେ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ଯୋଉ ମାର ଆଖି ପୁଅ ନ ଦେଖିଲା ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ ସେ ମାର ସେ ଆଖି ନୁହେଁ ଦିଟା କାଚ ବାଟି ମାରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ ମା ଡାକ ଯାର ଶୁଣେ ଝିଅମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତା ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାର କାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କଠୁ ମା ବୋଲି ଡାକ ନ ଶୁଣିଲା ତା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ 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 ତ
ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଧେ ଦରକାର। ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଯାହା ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସେ କରିପାରିବ। ରାୟ ବାହାଦୁର ରାଧାନାଥ ଶକ୍ତି ଅଛି ବଚ୍ଛୟ ଜଗତେ ନିୟତି ହତରୁ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ବଚ୍ଛ କାହାର ସେମିତି ବଳଶାଳୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନିୟତିକୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ନିଜ ସ୍ତରରେ ନେଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ହଁ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ପୁଅ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ହଉନି କି ଝିଅ ହଉନି। ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଛିଡା ଦେବିନି। ଖୁସି କେମିତି ହେଲା? ତୋର ପୁଅ ଝିଅ ନଥାଇ ଭାରି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଖୁସି? ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଲାକୁ ଆସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ବାପା ମା ଡାକ କେମିତି ଶୁଣିବା? ଠିକ କଥା। ପାଲାବାଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ। କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ? ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆମେ ବାପା ମା ଡାକ ଶୁଣିବା। କେମିତି? ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ମତେ ଡାକେ ବାପା। ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବ ମତେ ବାପା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି ବୋଉ। କାମ ଚଳୁଛି। ପିଲା ଥିଲା ନ ହଉ 47 ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ତମେ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଠିକ ଅଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସଚରାଚର ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇବି ନା। ତାଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଉଛି କାଲି ରାତ୍ରି ପାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ରାତ୍ରି ପାଇଲା ତାପରେ ପ୍ରଭାତିଲା ବିଭାବରୀ ହସିଲା ଉଷା ସମୟ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। କାଞ୍ଚନ ବନର ରବି ଉଦୟ ଚଳେ ରବି ବିଭାବରୀ ରାତ୍ରି ପାଇଲା। 10 ଦିଶ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଲେ। ହେଲା ଯେ ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖ ମଙ୍ଗଳ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆମ ନନା କହିଲେ ପୁରା ଚୌପଦୀ ଗାଇବ। ନନାକୁ ମନେ ପଡୁନିଲ ମୁଁ ତ ପାଲାକୁ ବହିଷ୍କାର କଲାଣି। ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ସିଆଡେ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ବାରି ଖିବିମ୍ବା ଧରି ଗାଇବି କି? ମୋ ବୟସ କହୁନି ଆଉ। ରାଜା ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିଛି ରମାକାନ୍ତ। କଣ କହିଲେ? ରମା ରମଣ ଧ୍ୟାନ ମୋର ବିନତି ଆପଣ ଯୋଉ ପଦ ଗାଇବି 4ଟା ପଦ ର ମା କା ତ 4ଟା ପଦର ମୂଳ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଯୋଗ କରିବେ। ହେ ରମା ରମଣ ମୁଁ କରେ ମିନତି। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କର। ରମା ରମଣର ପ୍ରଥମ କଣ? କହିଲେ ମାର
ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ବାସି ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ବାସି ମାରସ ପତାକୁ ସାରି ହେ ରମଣ ମୁଁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ଦିନେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଭାସିବା ସମୟରେ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ଭାସି ନାଇଁ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ କହିଲେ ମାର ତାପ ତର ଉଦ୍ଧାର ମିନତିକୁ ଘେନ ମୋହର କହିଛି ନା କାଣ୍ଡେ କମାରି ନ ବାରିଖି ବସିଲ କାଣ୍ଡେ କମାରି ନ ବାରିଖି ସୁଖଦିବ ସମସ୍ତେ ରଚିଲା ପ୍ରୀତି ମାର ତାତ ମାର କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ତାତ କିଏ ରମାପତି ନାରାୟଣ ରମା କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ସରକୁ ମାରିଲ ବାଲିକି ବଦ୍ଧ କରି ତା ଭାଇ ମୈତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ବସିଲ ଓହୋ ଅନ୍ତକଳ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଗୁହାରି ମୋର ନିବେଦନ ଖାଲି ଅନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କିଛି ନା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ କରିପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନଥାଏ ସେ କିଏ ନା ସେ ଅନନ୍ତ ଅର ନ କାଟିଦେଲେ କଣ ରହିଲା ନାନ୍ତ ଥିଲା ର ନା ହଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଥିଲେ ଯାହାର ତାପଦ ମୁଖରେ ତୁହାର राजा कहले प्रभु लेखक मु आज्ञा नुहे मु आज्ञा जन शिखिला लेखिला बेला नु लेखिला बेला सी ना जदि कौन कहता सब गुरु अभय चरण स्वाई और रमाकांत मिश्र आशीर्वाद छाड़ी थी सुदर्शन महाप्रभु ये दुख समय उत्तम दर्शन को दे ये तापर उद्धार कर दे सुदर्शन कर है शारदा सुनिल राजा स्तुति राजा भक्ति महाप्रभु शरण शून्यवाणी करिले कहले हे राजा ये सृष्टि स्रष्टा मु जन्मदाता पालन करता और संहार करता मु जन्म दे कर्म कर तो भाग्य रे पो नहीं रे तुम जे तुम सेवक सेवा मत तृप्ति करी मु आशीर्वाद बांधुछि तो रानी गर्भरे सुंदरी झीटे जन्म नेब हाँ ठीक अच्छी अद्भुत लोक की देख पुओ झी तुम गाँव सब 4 दिन भर नुआ कौन हम हम हे सदन मंडली केमी जगह चाहिए राजा होती शिव भक्त जी शिव सी होती विष्णु जी विष्णु सी शिव नहीं तेरे भगवान का आशीर्वाद शिवदत्त राजा रानी गर्भरे से दिन
चैत्र मास आज्ञा पूर्णिमा तिथि यही तिथि झीटे जन्म नेले हेले गुण भी शारदा विदा धामंडारी नाना को जड़ाई करा कल्याण वंशे पुराण को तब प्रिय पतंबर रतिए हेले है विपत्ति को सुपर समान होई आयो झीटे नाम देले मदनावती ये झीटी केमिति सुंदर बाबा सारे आजै गले आपण बहुत माने राजांकर एते दिन परे झीटी हेछि कि नृत्य फृत्य हितांता ओहो पूरा महोत्सव ठीक अछि जने अकुआ राजार घरे सुलभ बहुत दिन पर झीटी जन्म नहीं छंदी हे ना राजागर बहुत सारा कार्यक्रम रखिले डाक्टर जने नर्तकी डाक ए नर्तकी हां हां ए अखरे नर्तकी ए कोन कहउछथि आमा तो बो नाही बो जाई छी कॉल रे से कॉल रे जाई हां तमे केबे ठो कॉल अटेंड करो से अछि आसो राजांकर बहुत दिन परे झीटी होइछि सेठी किछि नृत्य गीत राजन अछि हां चलो तेबे चलो एकदम अरे नृत्य गीत हेबो हां तमे बातियो मने अरे तारा मातो खाई बिपिनी तोर देश काल पत्र ज्ञान किछि नाही ये विदग्ध समाज मध्य को गायी कार सुदर्शन ना भाई ठीक अछि पूरा मनोरंजन कार्यक्रम आ गया अपनो छला गया हमन चला चला अला बौलो हे अला बौलो ए गारी पड़ी चहड़ पूरी गला मत सो गारी पड़ी
উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী মোর প্রাইজ আসিলা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ ঠিক আছে বিপিনী আଜ୍ଞା তার তো কার্যক্রম সরিলা ହଁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ନଦେଲେ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହବନି ପୁରସ୍କାର ଦବ ନିହାତି ଦେବି ସତ କହୁଛ ଆଉ ମୋ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି ସେ କଣ ଦେଉଛି ମାନନୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଓ ଭିଣେଇ ମାନେ ଶୁଣ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କର ଭଣଜାଇ କରି ତ ମୋରେ ଭାଷା ଶୋଭା ପାଏ କାହିଁକି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାଇ ଓ ହଁ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁନୁ ନାଇଁ ଭିଣେଇ ମାନେ ମାନେ ସାରେ ତାର ଅର୍ଥ ବିରେ ହଁ ଆପଣ ଏଠି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପାଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ହୁଁ ହସରୁ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଲା ହେଇଥିବ ଶଳା ମାଟିଟା କଣ କହିବେ କହିବେ ଶଳା ମାଟିଟା ଓହୋ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମୁଁ ଭିଣେଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନେଲି ଚୁପ୍। ଓ ମାନନୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ହେଲେ କହିବେ ଶଳାଟା ଭଲ ହେଲେ କହିବେ ଶଳା ଆହା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ରକ୍ତଦାନ ଅନ୍ନଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ମାଲୋ ଏଠି ତ ଆମର ସେ ସବୁ ଅଭାବ ତତେ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହଲେ ଆପଣ ଦେବେ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ନିହାତି ଦେବି ହଁ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତୋ ବୋପା ଥଇছে ଠେଇ ଏଇଟା ବିକଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ନବ ବୋଲି ପୁରସ୍କାର ଦେଖ ମା ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକି ଯିବୁ ଏଇଟାକୁ ବଦଳିକି ଆସିବୁ ଆଇ ତମେ ମଣିଷ ନା ମାରୁଆଡି କଣ ଆଉ ମଣିଷ ନା ଆଇ ଯୋଟେ ବାର ହାତ ଲୁଗା ଗୋଟେ ନାରୀକି ପାଉନି ହଁ ତମେ ରୁମାଲ ଭଳିଆ ଚାଖେଣ୍ଡ ଆଣିକିରେ ମତେ ସେଇଟାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କଣ ବୁଝି ନାହିଁ ଯଦି ଆଗ ପଟୁ ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି এইটা পরা বদলিকে আসু তা প্রসেস পচারু মু কহিবি প্রসেস আগ পটু লোক আসবে ମୁଁ କଣ କରିବି দেখে তা আগে দেখাই দব পଛ পଟু ଆସିଲେ তাকু বুলাই দব এটি করছি আরে ডাহাଣ পটু ଆସିଲେ ডাহাণକୁ দেখাইবু বাঁ পଟু ଆସିଲେ বাঁକୁ দেখাইবু ଆଉ কোন হেলা তোর এই বিপিনে হ্যাঁ যদি চারি পটু লোক আসবে ମୁଁ କଣ କରିବି এইঠে মুন্ড খরচ করিবু କଣ କରିବି এইটাকু চারি চৌটা করি দব সত্য তাকু মুন্ডরে থই দেইকি থিরিকি বসি আলো গারে পড়িছি ବନ୍ଧୁମା ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବିପିନି ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମର ବୁଝିଲ ଗୁରୁକଳ୍ପ ନନା ଗୋଟା ଘୋର ସଂକଟରେ ପକେଇଲେ ସେଟା ଉଠାଇବା ମାର୍ଗ ଦିଶୁନାହିଁ ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେ ମନେ ପଡିବନି ନନା କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ସର୍ବମ ତରେ ନମତ পর্বত পরে ଠିକ କଥା ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଉଥିଲି ସେପଟେ ଆଉ ଗାଉନି ମନେ ପଡୁନି ଖାଲି ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାପରେ ପଦ କଣ ଏବେ ତାରୁ ଏବେ
ତ ବୁଢା ମୁଁ ତ ବୁଢା ଆଉ ବୁଢାକୁ ଆହୁରି ମଣୁଛ ନା ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ପଡିବ ନା କଣ ବୁଢା କଣ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ବୁଢା ହେଲା ବୋଲି ଘାସ ଖାଇବ ନା କଣ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିବାରରେ କହିଲେ ଏ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଶିବଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ବୁକଙ୍କ ଘରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦଉଛି ନା ଭଲ ଭଲ କେତେ ଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଜନା ବୁଢା ହେଲେଣି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି କୋଉଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଟା ସର୍ବସ୍ଥାନ ବିଦିତ ହେଲା ଯେ ସର୍ବମତରେ ସନମତ ସମନ୍ତ ରମଣରେ ମତ ଅଛି ଏକ ଏମନ୍ତ ବୋଲେ କେମନ୍ତ ପର୍ବତ ପରେ ଜାତଲତା ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚରୂପକ ପର୍ବତ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲତା କହିଲେ ଲଇ ଲଇ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏ ନାରୀର ଅଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଲଇ ହେଲା ସର୍ବମତରେ ସନମତ ଏମନ୍ତ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ପରେ ଜାତଲତା ଲତାରୁ ଏବେ ପର୍ବତ ଜାତ ହେଲା ଏ ଲତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ତଳେ ସାର୍ ଏଟା କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଗାଈ ଦଉଛି ନା ୟାକୁ ଚାହିଁ କମ୍ପିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲତା କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପମାନ ହେବେ সবিতা কি সুন্দর হয়েছে দেখিতে নহিবে লবিতা করি পরে হরি এ ঝিওর গমনটা করি গমনা চালিলা বেলে করি বইলে গজ এ গজ করি পরে হরি হরি বইলে সিংহ সিংহ কিয়ে কটিরে সুদা আজ্ঞা বাবা কটি হলান্তি রে ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଧର୍ମାନୀ ହବ ହରି ପରେ ହରି ହରି ପରେ କରି ବାବା ଏଇ ଛାନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେ ଉପମା ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଝିଅ କହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଓ ସେ ମୋ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ରାଧା ଦେବୀ ଗୌର ବୈଷ୍ଣବ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ବାପା ହଁ কত মনে পড়ুলে উপমা মানে ও মানে ଛିଡାଲୁ ମୋ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କେତେ ଯାଇଥିଲା ମନେ ଅଛି କିଛିଟା ପଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଉପମା ମାନେ ଅପମାନ ରହିଲେ ହେ ବାପା ରାଧାମାର ରୂପଟା ଏଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଉପମା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅପମାନିତ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅର୍ଥ କହିବି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେ କବି ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସାନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦରିତାର ବିକିରଣେ ସନାତନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନାୟ ଶୀତଳତା ଶୀତଳ ଶୀତ ବାତେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ୟା ପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ ବାପ ଆମର ଦିଅ
আর পূর্ব যাও। জয় জগন্নাথ মহাপ্রভু মনোবাঞ্ছা ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, କଳାପଥକୁ ସୁମିତ ଯେ ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲାନି ମ। ହଁ ହଉ ଏ ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ ଯୋଚ୍ଛନା ପ୍ରଥମ କିରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଳରାଶି ଉପରେ ଯଥା ସ୍ୱଭାବନୀୟ ରାଧା ମାଙ୍କର ସବୁଆଡେ ସେମିତି ବା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ମାଧବ ନାଟକ କଣ କହିଲେ? ବନ୍ଦ୍ରାତି ଦେବା ସୁକମଳ ପ୍ରତିଭା ନିତ୍ୟାଖିଳାସୀ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ରେତ୍ରାଭି ଗଜୋପି ଘୋଷା ତେନ କୃଷ୍ଣ କଥା ସାଙ୍ଗ୍ରାତି ସଂଗ୍ରାତି ଅତିବାଦୀ। ସେଇଥିପାଇଁ এই পদକୁ বিদগ্ধ কবি বালিয়া গ্রামর কবি অভিমন্যু লেখিলে উপমা মানে অপমানে পড়িলে সংসারে যেতে উপমা ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅପମାନେ ପଡିବେ। ସୁଷମା ସମ ରହିବା ବୋଲେ ଆମକୁ କିଏ ଉପମାନେ କହୁଛି ଇଏ ରାଧା ମାଙ୍କ ସହିତରେ ରାଧା ମା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ଝିଅ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ୟା ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଏ କିଏ ଉପମାନ ଅପମାନ ହେଲେ ନା ରମା ଉମା ବାଣୀ, ରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉମା ପାର୍ବତୀ, ବାଣୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେବୁନି। ଖଣ୍ଡ ଶେଷରେ একথা কইয়া পরে কালিদাস কহিলে কলে সর্বপমান্দ্র সমীচয়ন কুমার সম্ভব কালিদাস সর্বপমান্দ্র সমীচয়ন ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ହେଲେନି। ଭାରବୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସଭା ଦେଖି ସମାନ ଆଜ୍ଞା 10ଟାରେ ପାଲା ବନ୍ଦ ହବ ନା? କିଏ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଥାନ୍ତେ କି ଆଉ କଣ ଟିକେ କହିଦେଇକି ପଳେଇଆନ୍ତେ। ନିଜେ ଗାଇବା ନିଜେ ଶୁଣିବା ଯଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ତଥା ଫଲେ ଭୂଦେବୀ ମକ୍ଷଦ ନ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତା ଯୁଜ ସଦୃଶା ହେ ଭଏ କୋ ମୈଥିଳି ହେ ବିତ୍ପାତିତ ସାଗର ମକ୍ଷ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଯାଜ୍ଞ ସେମି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଶୁଣିଦେଲେ କହିଲେ ମୋ ସଭା ତା ସହିତ ତୁଳନା ନୁହେଁ। ରାଘବ ପାଣ୍ଡବ ନୈଷଧୀର କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ କହିବେ ନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମିଚ୍ଛାମି ନିଷାଦ ତୁଲ୍ୟ ନ ଧରିତ୍ରୀ ସସାଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକା ସୁତଳବିତ ପାଦୁଦେଶ ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ସର୍ବଦେହା। ତମରି ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହା ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାମ ହଉଛି କୁମୁଦବତୀ ବା ମଦନାବତୀ। ବାପା ଏ ଝିଅର ସଭାରେ ଆସିକି ଦେଖି ତିନିପୁରର ସଭା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ନାଇଁ। ଏ ଝିଅଟା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗଲା ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆଉ କହିବି କି ଆଜ୍ଞା ସବୁଗୁଡା କହିବା ପାଇଁ ବେଳ ଅଛି ଟି ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୌବନ ଦାସରା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦେଇଛି, ଏତିକି ବେଳରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ମନୁ ସଂଗୀତା ମନୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମନୁ ନୁହେଁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷେ ପ୍ରଜାତି ବ୍ରତି ମାସି ମାସର
ପିବତି ପିତର ପରାଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମାସେ ମାସର ଦଶପଲା ନାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷେ ଆଜି ଯୁଗ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଝିଅକୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆମ ଝିଅ ଯୋଗ୍ୟା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ମତରେ ବୈଦିକ ମୁନି ମାନେ ପରାଶର ଋଷି କହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷେ ଝିଅ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ରଜସ୍ଫଳା ହୁଏ। ଯୋଉ ରଜସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ତାକୁ ପିଅନ୍ତି କିଏ ନା ପିତୃଲୋକ ମାନେ ପିଅନ୍ତି। ଏଇମାନେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଯାଆନ୍ତି ନା ମାତା ଶୈବ ପିତା ଶୈବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ତଥୈବ ସହ ତ୍ରୟତେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କନ୍ୟା ରଜସ୍ଫଳା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଝିଅ ଘରେ ରହି ଋତୁସ୍ନାତ ହେଲେ 3 ଜଣ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେ ମା ସେ 3 ଜଣ କିଏ କହିଲ? ଆପଣମାନେ ତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ। ପରାଶର କହିଲେ ମାତା ଶୈବ ମା ଯାଆନ୍ତି ନରକକୁ, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ପିତା ବାପା ପାଆନ୍ତି, ବାପା ଯାଆନ୍ତି ନରକକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବୋଇଲେ ବଡ ଭାଇ, ତ୍ରୟତେ 3 ଜଣ ନରକଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ବଡ ପାତ୍ର ଖୋଜ। ରାଜା ଡାକିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଶାରୁ ପଠା ପତ୍ର ଲେଖ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ମନେ ରଖିଲେ କଲା ଦେବୀ ଦେବୀ ମୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଅଳଙ୍କରଟା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିପାରିବ। ଏଇ ଦେଶ ହେଲା ବେଦୀ ଚେଦି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ ଗୌଡ ମେଛ ଦେଶ। ହେଲା ଏଇ ଦେଶର ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପାଲା ଗାଇଲା ପରେ ଅଜଇନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବହି ଗୋଟେ ପଦ କାଜ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ
বদনাম অধিকার বাবু খারাপ হয় কি পাইছি শ্লোক খারাপ হয় কি পাইছি শ্লোক বলে কম্পিত কাম্পিল্য রাধনে প্রাণীদের সেন রাজপুত্র মানুষ নিমন্ত্রণ করিবে মন্ত্রী প্রভু শুনিল না ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡିଗଲେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର 4-2-8ଟା ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ କଥା ସହଜ ନୁହଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ବରଣ କରିବି ସମ୍ମାନ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ହଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାମ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରନ୍ତି ତମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ କାହିଁକି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ କଣ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ବାର ବାର ରାମଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହୁଛ ରାମ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ ଅବଶ୍ୟ ଯେ ରାମ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଶିଖିନା ହଁ କୋଉଠି କୋଉ ନାରୀକୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମତେ କୁହ କେତେଟା ନାରୀ କଥା ଶୁଣିବ ଗୋଟାଏ କୁହ ଜାଣିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଣ ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସଙ୍କର ରାମାୟଣ ବ୍ୟାସ ରାମାୟଣ ତା ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ କେତେ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ କହିଲା ମିଶ୍ରା ମିଶ୍ରା ବାପା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହି ଠକିକି ଯାଇପାରିବିନି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ସାନୁଜ ପ୍ରତିମ ଆଉ କଣ କହିବି ଯେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତଥାପି ନିଜର କ୍ଷମା ଗୋଟେ ଘଟି ନେବେ ଧରା ପଡିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା ଭୁଲ ଖାଇପାରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯେ ରାମ ଯୋଉଦିନ ଅବତାରିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ଧନ୍ୟ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତ୍ରିଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ନ କହି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେ ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଜୀବନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଯିଏ ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କଣ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଯେ ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିବା କାହାକୁ କୋଉଠି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନର ଗୋଟେ ତାରକୀ ଥିଲା ତାରକୀ ଭୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଋଷି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ବିସ୍ମିତ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ କଣ କରିବା ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ବେଳେ ବେଳେ ବିସ୍ମିତ ଇଲେ ସୋପ ବନ୍ଦିଲେ ଚାରଣ ଅସତମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତ ସରିବ କି ନ ସରିବ କହି ତ ହେଉନାହିଁ ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ମୁଁ
घंटा को देखुनी आगे ନାଇଁ समय तो बाटे तू था ହଁ मो बाटे मते जीवा पई दे ଦେ दे बेला बेले ବେଳେ समय समय ହଁ मनीष पई आसे ହଁ प्रत्येक व्यक्ति विशेष पई आसे ହଁ सेतिकी बेले देवता माने ହଁ भगवान को बगैर नहीं छाड़िए ହଁ ହଁ राक्षस मानकर ହଁ प्रबल पराक्रम द्वारा ହଁ ऋषि मुनि मानकर ହଁ जाके होई पारना देवता को प्रार्थना कले ହଁ देवता माने समस्ते करिले ହଁ भगवान को व्यस्त होने ହଁ मु दुष्ट निवारण करिया पाई ହଁ जन्म ने नाम रूपरे प्रभु गीता कहले योद्धा योद्धा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ଭାରତ अभ्युत्थानमतर्मस्य तुलसी कहले कौन कहले जब जब धर के हानि जब जब मत आज्ञा जोड़े अर्थ आज्ञा एक तुलसी कहले କହିଲେ हानि ହଁ देश कहले ହଁ ग्लानी ଗ୍ଲାନି नहीं ହଁ ଧର୍ମ ତ ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ଗ୍ଲାନି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତାର ନିଏ କି କିଏ? କେତେକା କୁହନ୍ତି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟିଲେ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଭୁଲ ହଁ ହଁ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ योद्धा योद्धा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ଭାରତ हे भरत वंशज अर्जुन ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ହୁଏ ତଦାତ୍ମାନ ସୂଚନା ହଁ ହଁ ତଦ ଆତ୍ମାନ ହଁ ମୋ ଆତ୍ମାର ହଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ହଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ହଁ ମୋ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହଁ ତୁଳସୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜବ ଜବ ହୋଇ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ହାନି ଘଟେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଅସୁର ଅଭିମାନୀଙ୍କର ହଁ ହଁ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ମୋ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ବାବୁରେ ଆତ୍ମା ରାମାୟଣ ସେୟା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ନିଶ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସ୍ୟ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭାବନଃ अहम धर्म संस्थापित मम आत्मा ससंभव न खोजिले हब ହଁ 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 ସେତିକି ବେଳେ ହଁ ଆତ୍ମାର ସମାପ୍ତ ହୁଏ ହଁ ହଁ ହେଲା ଯେ ହେଲା ଆକାଶର ଦୈବି ବାଣୀ ହେଲା ଓହୋ ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓହୋ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ କରନା କରୋନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓହୋ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି ଓହୋ କୋଶଳ ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ଯାଇ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କର କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦଶରଥଙ୍କଠୁ ପୁଅ ମାଗିକିରି ଆଣିଲେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହଁ ରାମଙ୍କୁ ପାଶରୁ ମୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାଃ! ଭଞ୍ଜ ବେଳେ ମୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଲେ ଇଏ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ବେଳେ ସେ ହାସିଲେ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଗାୟକ ଭ୍ରମରବର ମହାରାଣା ଗାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ସମସ୍ତ ପରଦେବତର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀ
ୟାଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଗାୟକ କବି ଶାରଦ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ଗାୟକ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରପିଢି ଏଇ ଯୋଉ ନନା ମାନେ ଇଏ ତ ସ୍ଥବିର ରହିଲେ ଆଉ ଶୁଣେଇବ କିଏ ଆମର ତ ଦୀପରୁ ଲିବ ଶେଷ ହେଲାଣି ତେଲ ଆଉ ଶୁଣେଇବ କିଏ ହଁ ହଁ କଣ କହିଲେ ବେଲେ ସଂସ୍ପର୍ଶ କହିଲେ ସୁପର ବାଣ ଖେଳି ମସିହାରେ ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ହଁ ଲିଟୁ ବାବୁ ଥାୟ ପୁରା ସରିଗଲ ହଉ ପୁତ୍ରବତ ଲିଟୁ ବାବୁ ତମକୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇ ପାରିବିନି ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ ସେଇଦିନ ବାହିନୀପତି ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ଲେଖିଲେ କଣ ହୋଇଛି ବିଗତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇছে ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୁନରୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁନରୁକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବନେ ବନେ ବନଚାରୀ ହୋଇ କେତେ ବନ ବନେ 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 ବନରେ ବନେ ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ନା ଚାରି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ କିଏ ବେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତନୟ ଯେ ଚାରି ଯେ ସନ ଚତୁର୍ଥନକ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଦୈବ ଜାଣିହେଲା ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବେଲେ କି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ସରିବ ଆଜ୍ଞା କହିବନି ମୋ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗଲା ବେଳେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକ ସହ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଭୁବନକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ଦଶରଥଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି କହିଲେ ହଲ ବିଦେ ହଲ ନାମର ପରଫରେ ଆଉ ଓଡିଶା ମାଟିରେ କୋଉ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଶିଖ ମୋ ବାପା ବିଦେହ ଲଳନା ବରଫରେ ପରି ସେଇ ପଦ ବିଦେହ
ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଦରପର ସ୍ତ୍ରୀ ରଥି ବେଳେ ସମୟରେ ବେଳେ ରଥି କୋଟିଆ ଦେ ମୋର ବେଳେ କି ସମୟରେ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ କି କୋଉ କଥା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଚାରିଟା ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଏକାଥରେ ଗଲ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ରେ ସାରେ ଉଠିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆମକୁ ତ ସମୟ ସାରାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଉ ହଉ ଏ ଚାମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାଳ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ହେଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଠକିଦେଲା ମିଛ କଥା କହିଲେ ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ବାଟ ନେଇକି ଗଲେ ହଁ ହଉ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ବାବୁରେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ର ରାସ୍ତା କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କୁହ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିପଦ ବିହୀନ କୋଉ ବାଟେ ଯିବା କୁହ ବିପଦ ବିହୀନ ଯୋଉ ପଟେ ସେଇପଟେ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗାଧୀନନ୍ଦନ ବିଚାର କଲେ ଆରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ ଇଏ କ୍ୟାସେ ବେଳେ ଠକି ଦେଲେ ଦଶରଥ ନବ ରସେ ତମେ ସତ କହିବ ତମ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭରତ ତମ ନାଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥ ମୋ ପ୍ରତି କବଳ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଡାକିଲେ ଦଶରଥ ମୋ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଆଚରଣ କରୁଛ ଅଭିଶାପ ଦେବି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଘେନିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାରକ ମନୁଷ୍ୟର ଗନ୍ଧ ପାଇ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାମ ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କିଛି କଲେ ନା ସେ ବିଚାର ନ କରି ନାରୀ ବଧ କରିଦେ ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ମିଥ୍ୟା ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରାମଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବ ମୁକ୍ତି କରିବା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଥିଲା ଶକଟାକୁ ମୋକ୍ଷଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ଲାନି ଅଛି ଗ୍ଲାନି ଦୂର କରିବି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ରାଜା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆସିଲା ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲା ଭୁଲ ପାଇଁ କଣ କ୍ଷମା କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲେ ପ୍ରଶାସକ ବି କଣ ତମେ ଆସ ମୋ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଜଣେ ଲୋକ ବାଟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିବି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲା ଆପଣ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାରିପାରେ ବାଡେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା
ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଅଛି କ୍ଷମାର ପାତ୍ର ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାମ କ୍ଷମାଶୀଳ ସେ ରାମ ହେଲେ ଲୋକ ଲୋଚନ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତିନିଟା କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର ଗୋଟେ ଦେଶାଚାର ଗୋଟେ କୁଳାଚାର ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ହଉନି ଆଗେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତର ବାହାରେ ଯୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଫାଶୀରେ ବସେଇଲେ ନହେଲେ ଶୁଳିରେ ବସାଇ ଦେଲେ ହେଲା ଗୁଣ ଶାରଦ ବିଦ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଦିବେଶର ଭଗବତ ରାମ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜୀବକୁ ପାପ କର୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଆଜି କାଳକା କୁମାରୀ ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଯାକ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କଲେ ସେଇ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ରାମ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବବଳାନନ୍ଦ କବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରିବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସାଗର ଫିର ଦରବାରେ ଏକ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଦୂର जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।